ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ حضرات جو سامنے کھڑے ہیں وہ تشریف اندر لائیں۔ یہ فراسیاں زیلیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ نیچے تشریف رکھیں سائے میں، اور سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں، بائیکس کھڑی ہیں، ان کو سامنے سے پنڈال کے سامنے سے ہٹا دیں۔ میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا غلام جان طاہری صاحب تشریف لائیں، نعت شریف پیش فرمائیں۔ محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ تو ہلے تھا، وہ بھی وہ تو ہلے اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ کوئی ثانی نہ میرے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ رب کا نہ میرے آقا کا۔ ایک کا جسم نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کا سرکار نے یہ میرا ہے۔ پھر فرشتوں نے مجھے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ماذا آنکھیں، زلف واللیل رخ والضحیٰ ماذا آنکھیں، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ماذا آنکھیں۔ اس طرح رب نے کسی کو، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا،
لوٹ کر آیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے جاتا تجھے آقا نے، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ لوٹ ہے چھو مسلو اینک تھوڑا اور کرے سیاں ہاں یہ ڈسان ہاں بس سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعت شریف پیش فرمائے رہے تھے حضرت مولانا غلام جان طاہری صاحب، میں مختصر نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ حضرت مولانا خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرد پاک محبت پیار سامنے جلی پڑھائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ بردہ ہے، آپ سب مل کر ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں آپ کی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے،
خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی محشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ شفاعت کے لیے ہم سب کی نظر جھکی ہوئی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، تیرا در ہو میرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ orang khatam kalau khatam kalau पंजे मिनटें लाए या 2 मिनट लाए वडेरो आनंद जो अब्दुल सत्तार मैंने कहा आज में जी मतलब बयान में लोग दिया हूं पानी में से आका खुशी बयान को सुनाना अब्दुल सत्तार जी आज चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं चर्चा उनका रहेगा पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। खिताब के लिए मैं दावत दूंगा मुख्तसर हज़रत मौलाना अमीनुल्लाह साहब तशरीफ लाएं, किताब फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। जिसको नारे का जवाब आता है वो थोड़ा ज़ुबान खोले, ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के नबियों का नाम आएगा, ये भी गुनाहों का कुफारा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معززین کرام اور قبائلی عمائدین اور سامعین محترمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو بخوبی علم ہے یہ جو پروگرام جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے اس مقصد کو جاننا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، اور یہاں سے جو علماء کرام قیمتی نصائح بیان ان کو سننا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سامعین محترم، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ حیوانات اور یہ جمادات، یہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے احکامات کسی پر لاگو کروں اور اپنی خدائی کو ظاہر کروں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، اسی طرح انسان، ان سب کو پیدا فرمایا ترتیب وار. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اپنی اس امانت کو، اپنے احکامات کو ان تمام مخلوقات میں کس پر ان احکامات کو لاگو کروں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تبارک و تعالی نے اس بوجھ کو، دین اسلام کے بوجھ کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، اسی طرح پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن کسی ایک کے اندر یہ سخت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ اس بوجھ کو برداشت کریں. فرمایا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. پھر اس بوجھ کو ہم نے انسان پر لادا. حضرت انسان نے اس بوجھ کو قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ و بالا و برتر مخلوقات میں وہ حضرت انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ میں ان پر اپنے احکامات کو لازم کروں اور یہ میرے احکامات کو مان لیں، اور جن جن چیزوں سے میں ان کو منع کرنا چاہتا ہوں ان سے اپنے آپ کو منع کریں. اس کے بدلے میں جو احکامات پر عمل کریں
اس کے لیے جنت، اور جو اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، دین اسلام کو نہ مانے، فرمایا اس کے لیے جہنم۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے دار الامتحان بنایا۔ جس طرح جن لوگوں نے اسکول یا مدارس میں پڑھا ہے ان کو یہ بات بخوبی علم ہے، بخوبی جانتے ہیں کہ امتحان کسے کہتے ہیں۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھائی کے لیے دی گئی ہے، جو کتابیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں، ان کتابوں کو یاد کرنا، ظاہر سی بات ہے اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے کتاب یاد کی ہے اور کس نے یاد نہیں کی؟ اس کے لیے امتحان رکھا جاتا ہے کہ کس نے کتابوں میں سے کس کتاب کو کس نے کتنا یاد کیا ہے، اس کے لیے امتحان رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا کہ اس دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اسی طرح نواہی سے کون اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کون فالو کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو سمجھانے کے لیے دو چیزوں کی بندوبست کی ہے۔ نمبر ایک، کتاب کہ کس چیز سے رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر دو، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ۔ میں ہمارے اس مجلس میں چند معززین، ہمارے سارے ساتھی مسلمان جو ہیں سارے معزز ہیں، جو اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سب کا شکریہ۔ اور بالخصوص محمد اسلم سوری صاحب، ماسٹر غلام رسول صاحب، حاجی نادر خان پٹھان صاحب، امین پٹھان صاحب ہیں، اور غلام رسول اور غلامی بلوچ صاحب ہیں، اور ان معززین کے علاوہ جن کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں، سب کی مہربانی اور سب ہمارے لیے معززین ہیں، سب کا شکریہ۔ اور اس کے علاوہ اس مجلس میں محفل میں محنت کرنے والے جو ہمارے معززین اور نوجوانان ہیں، ان کے میں چند اسماء ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو تحریک دلانے کے لیے اٹھا رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں، جن میں سربراہ اس کمیٹی کے جناب امام بخش انگاریہ صاحب ہیں، واحد بلوچ صاحب ہیں، عبداللہ پٹھان صاحب، ثناء اللہ انگاریہ، عبد الخالق اور دیگر ہمارے بہت سارے نوجوانان ہیں۔ ان میں چند حضرات صابرہ برادری کے بھی ہیں جن کے میرے سامنے نام نہیں ہے، اور سب ہمارے معزز ہیں، اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اسلام کی مزید بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو نو مسلم ہمارے بھائی شیوخ حضرات ہیں، ہم ان کو میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی جانب سے اور تمام مسلمان برادری کی جانب سے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری طرف سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان نو مسلم بھائیوں کو اس اللہ کے پسندیدہ مذہب اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور ان سب مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر صحیح چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اسی دوران خطاب کے لیے دعوت کروں گا
حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مفتی نذیر احمد مقصی طاہری دامت برکاتہم عالیہ کو عرض کروں گا خطاب فرمائیں، تشریف لائیں، ہمارے دلوں کو خطاب سے مستفیض فرمائیں، آپ محبت سے اور جوش سے نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ عبد الستار کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کے جو معزز ہیں، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، ان کو چند کلمات کہنے کے لیے میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ سجے پنڈال مسلمان بھائرن کے مجھے طرفاں السلام علیکم۔ اساں آیا آहियूं पंहिंजे दिल राज ख़ुशीअ सां इस्लाम जे अंदरि त असांखे वठिणो हुयो इस्लाम ऐं कलमे सां असांखे मोहबत हुई। अॼु अलाह पाक असांखे कलमो ॾिनो, इहे अलाह जा अहसान, तव्हां मुस्लमान भाइरनि जो अहसान। बक़ाया असांखे तव्हां ख़ैर मुबारक ॾियणु आया आहियो इस्लामी तौरु, इहा तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजा लख तोरा। बक़ाया असांजे मथां कंहिंजो दबाउ न आहे, कंहिंजो ज़ोर न आहे, कंहिंजो ज़ुल्म न आहे। असां पंहिंजो रज़ा ख़ुशी सां इस्लाम क़बूल कयो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन आलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम उलमाए कराम व मुअज़्ज़िज़ीन इलाइका व तमाम मुअज़्ज़ज़ व आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तमाम नो मुस्लिम हमारे शेख भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि टाइम बहुत हो चुका है, इंतज़ामिया का तो मामला था कि मेरे लिए कि तकरीर करे, खिताब करे, लेकिन ये सारा मामला मुझे आपको समझाना है, तो खिताब के बजाय सिर्फ मैं आयत करीमा का मानी और मफ़हूम मुख्तसर बता के आपको ये डिटेल बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाया, बेशक वो लोग जो काफिर हैं या मुशरिक हैं, अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नम में रहेंगे और हमेशा ही जहन्नम में होंगे। और आगे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया, वो बदतरीन मखलूक हैं। जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, वो बदतरीन मखलूक हैं और वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो पूरी मखलूक में अच्छी सी अच्छी मखलूक वही है।
यही हमारे भाई थे। पहले शायद आप में से उनको हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, आज आप नीचे बैठे हुए हैं, इनको कुर्सी पे बिठाए रखा है। इसकी वजह यही है कि ये सिद्के दिल से अपने साबिका मजहब को छोड़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं। लिहाजा ये जो हमने सिस्टम रखा है प्रोग्राम, ये कोई आम नहीं, बिदअत नहीं, बल्कि आप सीरत की किताबों का मुताला करें। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदना उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे, दायरे अरकम में सारे मुसलमानों ने जश्न का समा रखा था, जश्न मनाया था। जोर से आवाज आनी चाहिए। तो ये हम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत को अदा करते हुए इनको मुबारकबाद देने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए, वेलकम कहने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनको मुबारकबाद देते हैं और इनके लिए और हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। आगे अल्लाह ने फरमाया जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह ने फरमाया कि उनका बदला अल्लाह के यहाँ उनका यही है कि इनको अल्लाह ताला बागात में जिनके अंदर नहरें बह रही होंगी उनमें दाखिल फरमाएगा और हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दुनिया पूरी चाहती है कि हमारे ऊपर रब राजी हो जाए। रब फरमाता है जो ईमान ले आता है, अमल सालेह करता है, रब्बुल आलमीन उसको ऑटोमेटिक अपनी रजा अता फरमा देता है और रब उनसे राजी होता है और वो रब से राजी होते हैं। अलासिल आज बहुत बड़े एजाज की बात है इन दोस्तों के लिए। आपको एक हदीस पाक भी बता दूं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू। मेरे आका करीम ने फरमाया जिसने किसी भी गुनाह से तौबा की उसने गोया कि गुनाह किया ही नहीं है। अगरचे शिर्क कुफर ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये सिद्के दिल से तौबा किया है इन्होंने और ताइब हुए हैं और ये इस्लाम में दाखिल हुए हैं। इनके साबिका सारे गुनाह अल्लाह ने माफ फरमा दिए, बल्कि अगर इनके दिल के अंदर सिद्क और मोहब्बत और विलवला और जज्बा होगा, इस्लाम में आने की खुशी होगी, न सिर्फ अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा बल्कि गुनाहों को नेकियों से तब्दील भी फरमा देगा। लिहाजा इन दोस्तों को सबको आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका ईमान लाना मकबूल व मंजूर फरमाए। मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं मुख्तसरन। 2 फरवरी 2022 बिरोज बुध कुछ दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किया कि कुछ दोस्त कलमा पढ़ना चाहते हैं। मुख्तसर बताना चाहता हूँ। फिर वो दूसरे दिन 1 तारीख को उन्होंने राब्ता किया, 2 फरवरी को आए और आपस में मशवरा हुआ, इनके साथ बात हुई। इन सब ने यही कहा कि हमें कोई आसरा, कोई उम्मीद, कोई लालच, कुछ सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में शामिल होना चाहते हैं, हमें कलमा पढ़वाइए। बिल्कुल मशवरे के साथ उन वहाँ से जो दोस्त आए थे, मौलाना खलीफा मोहम्मद मूसा मंगियानी साहब, जनाब मोहतरम गुलाम दस्तगीर शेख साहब, जनाब मोहतरम मुमताज छुट्टा साहब और जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ बिक्कत साहब वो भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी जमात थी जो नमाज पढ़ने आई थी, उन सबको सबके सामने इनको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लेक्चर दे के इनको कलमा पढ़वाया गया, इनको दायरे इस्लाम में दाखिल किया गया। थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि 2 फरवरी को सिर्फ मर्द हजरात ने कलमा पढ़ा था, फिर उनको कह दिया गया था कि आप अपनी ख्वातीन मस्तूरात के सामने इस्लाम पेश करें। अगर वो इस्लाम लाएं तो आप उनके साथ रहें सहें, उनका आपका सिस्टम जारी व सारी हो जो पहले होता था। अगर इस्लाम न लाएं तो उनसे किनारा कशी अख्तियार करें। अलासल बड़ी खुशी की बात है कि इनकी ख्वातीन और मस्तूरात ने भी कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। तकरीबन 53 ख्वातीन हजरात दायरे इस्लाम में शामिल हुए।
टोटल हमारे हिसाब के मुताबिक 55 थे, लेकिन उनमें से एक मोहम्मद सलीम नामी पहले ही मुसलमान था जिनका हमें पता नहीं था, इसलिए हमने 55 लिखे थे। और एक उनकी बेटी थी जिनका नाम आशा रखा गया है, वो भी पहले ही कलमा पढ़ चुकी थी, लिहाजा वो कलमा पढ़ चुकी थी, लिहाजा पहले 55 थे। अब ये ख्वातीनो हजरात बच्चों समेत तकरीबन 53 ख्वातीनो हजरात या तमाम 53 अफराद ने दीन मोहम्मदी में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। लिहाजा आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि अब ये सब कौम शेख हैं और मजहब बंद मुसलमान हैं। तमाम मुसलमान इनको अपना मजहबी भाई समझें और इनकी खुशी और गमी में भी शरीक हों अगर आपको दावत दें। और अच्छा, मतलब आप भी इनको अपनी खुशी और गमी में बुलाएं और इनकी भी खुशी और गमी में शरीक हों। और थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि सोशल मीडिया का दौर है, हालांकि हमने इस बात को छुपाए रखा था। हमारा प्रोग्राम था कि मुअज़्ज़िज़ीन को बुला के एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे जैसे ये रखा है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो दोस्त बैठे थे उन्होंने ये सिस्टम देखा, रिकॉर्ड किया और ये सोशल मीडिया के जरिए बात फैल गई। हालांकि अल्लाह जानता है कि मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं इस्लाम का एक फर्द हूँ और मुसलमानों का खादिम हूँ, हमें नाम और निशान नहीं चाहिए, ना ही मैंने कहीं पे दिया था पैगाम, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इनको कलमा पढ़ाया था। लेकिन जिन दोस्तों ने वो रिकॉर्ड किया वो भेज दिया, फिर किन्हों ने कुछ ने ये 88-85 तक के तादाद बताए, कुछ ने 65 की तादाद बताई, लेकिन तादाद असल में 53 है, ज्यादा तादाद नहीं है, ये वजाहत करना चाहता हूँ। और इसके साथ हमने ख़ानदान के हवाले से मतलब इनके लिए इस्लाम लाने की, इस्लाम कबूल करने की सनद और सर्टिफिकेट बनाए हैं, लिहाजा थोड़ा सा मैं इसके हवाले से आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हैं साबका नाम करशन, इस्लामी नाम अब्दुल सत्तार, ये इसने कलमा पढ़ा है। इनकी ज़ौजा मोहतरमा जिनका नाम पहला कहड़ी और इस्लामी नाम जन्नत शेख है। इनके बेटे हैं 4, इकबाल जिसका इस्लामी नाम मोहम्मद इकबाल है, पहला नाम बलराम, इस्लामी नाम मोहम्मद सिद्दीक, पहला नाम दर्शन, दूसरा नाम जान मोहम्मद शेख है, और चौथे बेटे का नाम अर्जन और इस्लामी नाम रहीम बख्श शेख है। इनकी एक बेटी है जिनका पहला नाम फूलवती और इस्लामी नाम समीना शेख है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हैं सलीम शेख साहब, ये पहले ही कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन ख़ानदान के हवाले से सिर्फ इनको सर्टिफिकेट दी जा रही है ताकि ये अपने दूसरे ख़ानदान को मुसलमानों के दायरे में या मतलब जो इस्लाम के कागजात वगैरह बनते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, इस हवाले से बना सकें। मोहम्मद सलीम शेख साहब पहले ही इस्लाम ला चुके थे, लेकिन उनका घराना सवाए एक बेटी के मुसलमान नहीं था। मोहम्मद सलीम और उनकी बेटी जिनका नाम आशा है वो पहले ही मुसलमान थी, उसने हमारे पास कलमा नहीं पढ़ा और ये पहले ही मुसलमान थे। सिर्फ इनके ख़ानदान के हवाले से बताता चलूँ कि इनकी ज़ौजा है जिसका पहले नाम रेहाना था, इस्लामी नाम भी रेहाना रखा गया है। बेटे का नाम, एक का बारूद, इस्लामी नाम मौला बख्श शेख, दूसरे बेटे का नाम दनेश, इस्लामी नाम कादर बख्श शेख, और बेटियां हैं 4। नगीना, उसका नाम इस्लामी मदीना रखा गया है। दूसरी बेटी है काजल, उसका इस्लामी नाम शाहिदा रखा गया है। तीसरी बेटी है पूनम जिसका नाम समीना शेख है। चौथी बेटी पहले इस्लाम ला चुकी थी, उसको सिर्फ ख़ानदान के हवाले से यहाँ पे शुमार किया गया है, वरना वो पहले ही मुसलमान थी। ये बातें आप ज़हन नशीन फरमा लें। अच्छा, तीसरे नंबर पे हैं दिलशेर, पहला नाम दिलशेर है, इस्लाम लाने के बाद उसका इस्लामी नाम शेर मोहम्मद रखा गया है, और शेर मोहम्मद की ज़ौजा असल नाम शांति और इस्लामी नाम सकीना शेख रखा गया है।
ان کو ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے کوہ نور، جس کا اسلامی نام خیر محمد شیخ رکھا گیا ہے، بیٹی ہے جس کا نام ہے پرانا نرملا، اور بیٹے اس کا نام رکھا گیا ہے حسنہ شیخ۔ سابقہ نام گووندا، اسلامی نام محمد عمر، انہوں نے بھی سابقہ مذہب سے اسلام قبول، اس کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے پرانا گوری اور اسلامی نام ہے خدیجہ شیخ، اور ان کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے خوشی اور اس کا اسلامی نام رکھا گیا ہے وہی خوشی شیخ، اور دوسری بیٹی کا پرانا نام ہے شیوانی، جس کا نام اسلامی خیراں رکھا گیا ہے۔ خاندان وائز ہی ان کو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پہچان مل سکے اور ان کو جو قانونی حقوق ہیں ان کو مل سکیں۔ اقبال نام ہے پہلا، اسلامی نام اس کا وہی محمد اقبال رکھا گیا ہے، اور اس کے 3 بیٹے ہیں۔ دنیش اس کا نام ہے، اس کا اسلامی نام محمد سلیمان شیخ رکھا گیا ہے۔ پہلا نام دوسرے بیٹے کا وشار، اسلامی نام خدا بخش شیخ رکھا گیا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے وشان، اسلامی نام اللہ بخش رکھا گیا ہے۔ جو افراد ہیں ان کو لکھا گیا ہے، صرف بہن کو، زوجہ کو یا بیٹے بیٹی کو لکھا گیا ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو نہیں لکھا گیا۔ سابقہ نام کرشن، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کا اسلامی نام محمد شکیل رکھا گیا ہے۔ ان کی زوجہ کا پہلا نام سمی اور اسلامی نام سمیرہ رکھا گیا ہے۔ بیٹے 4 ہیں، دھرم داس پہلے بیٹے کا نام ہے اور اس کا نام اب عبد القادر رکھا گیا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے کرن اور اس کا اسلامی نام رکھا گیا ہے محمد امین شیخ۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے پرانا نام وکرم، اسلامی نام ہے محمد اکرم شیخ۔ چوتھے بیٹے کا نام ہے پرانا رشی اور اسلامی نام ہے شیر محمد شیخ۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا پرانا نام ہے نرجلا، اسلامی نام ہے عائشہ شیخ۔ یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ سب گواہ رہیں کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کو وہی عزت دی جائے جو معاشرے میں ہر مسلمان کو دی جاتی ہے۔ سابقہ نام جاوید، اسلامی نام محمد جاوید، انہوں نے بھی سابقہ مذہب کو خیر بات کہہ کے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی زوجہ اور ان کے خاندان نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ زوجہ کا نام ہے نصیب، اسلامی نام رکھا گیا نصیبہ شیخ۔ ایک بیٹے کا نام ہے تلسی، پرانا نام، نیا نام غلام رسول شیخ۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے روی اور اسلامی نام رکھا گیا ہے عبد الرحیم شیخ۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے دیوا اور اسلامی نام رکھا گیا ہے دیدار حسین شیخ۔ چوتھے بیٹے کا نام ہے کرشنا، اسلامی نام رکھا گیا ہے معشوق علی شیخ۔ 2 بیٹیاں ہیں، پرانا نام جوتی اور اسلامی نام ان کا جویریہ شیخ رکھا گیا ہے، اور دوسری بیٹی ہے پپیتا، اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا ہے۔ سابقہ نام شنکر، اسلام لانے کے بعد ان کا اسلامی نام اللہ بخش رکھا گیا، اور ان کی والدہ ہیں، ان کا نام پہلے حسینہ تھا اور اب بھی اس کا نام اسلامی بھی حسینہ شیخ ہی رکھا گیا ہے۔ ان کے 3 بھائی ہیں، ایک کا نام ساگر ہے اور اس کا نام اسلامی محمد علی شیخ رکھا گیا ہے۔ دوسرے بھائی کا نام سکو ہے، اس کا اسلامی نام محمد داؤد شیخ رکھا گیا ہے۔ تیسرے کا نام ویس رام ہے، اس کا اسلامی نام عبد الرحمن شیخ رکھا گیا ہے۔ ان سب کی ایک بہن ہے جو بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، جن کا پرانا نام ہے چندرا، اسلامی نام ہے حلیمہ شیخ۔ سابقہ نام تقری، اسلام لانے کے بعد ان کا نام محمد عثمان رکھا گیا ہے، اور یہ ایک ہی شخص ہے لہذا اس کا کوئی خاندان ہمیں نہیں لکھوا گیا، بس یہ ایک ہی ہے اور عثمان نام ہے اس کا۔ سابقہ نام رائے چند، اسلام لانے کے بعد اسلامی نام عطا اللہ رکھا گیا ہے، اور ان کی ایک زوجہ ہے جس کا سابقہ نام لیرا اور اسلامی نام حاجیانی شیخ رکھا گیا ہے۔ سابقہ نام تلسی، اسلامی نام غلام رسول شیخ، ان کی زوجہ نے بھی کلمہ پڑھا
उसका असल नाम पूजा और इस्लामी नाम फातिमा शेख है। इनकी एक बेटी है जिनका पुराना नाम पलवी और इस्लामी नाम रशीदा शेख रखा गया है। साहब का नाम शाम जी, इस्लाम लाने के बाद इनका नाम करीम बख्श रखा गया है। ये भी अकेला है और छोटा बच्चा है, ये भी इस्लाम में दाखिल हुआ है। ये तकरीबन ख़ानदान वाइज इनमें बहुत से कुछ बच्चे भी हैं, मस्तूरात भी हैं, बड़े भी हैं, मर्द हज़रात। उन्होंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला इनके कलमे को मकबूलो मंजूर फरमाए। और साथ में ये भी बताता चलूँ, ज़ाहिर है ये हमारे इस्लाम में दाखिल हुए हैं, अगरचे इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। मैंने इनसे पहले भी पूछा था और अब भी उनके वडेरे ने यही कहा है कि भाई हम सिर्फ इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए, मुतासर होते हुए हमने कलमा पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे मुअज़्ज़िन में से या आप मुसलमानों में से कोई भी दोस्त इनकी मदद करना चाहे, बलक मदद करें। अगर करना चाहते हैं तो जो कमेटी के नाम मौलाना दोस्त अली ने बताए, उनमें खुसूसी नाम अब्दुल्ला पठान साहब का है, या दूसरे भी दोस्त हैं, सारे मिल मिला के उनके साथ तावन करें, वो इनको दे देगा। कुछ दोस्तों ने तावन किया भी है और कुछ जो अब करना चाहते हैं वो अब्दुल्ला भाई के पास जमा करवाएं ताकि वो इनको दे देगा। इनकी सुन्नत तो हर का सिस्टम भी होगा या सारा निज़ाम जो इस्लामी होता है वो होगा। थोड़ा वजाहत कर दूं कि सर्टिफिकेट में लिखा क्या है, ये थोड़ा पढ़ के आपको बता दूं। इसमें लिखा हुआ है, पहले तो नाम है जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक विंदर सिटी, इस्लाम कबूल करने की सनद सर्टिफिकेट। तस्दीक की जाती है कि इसने साबिका मजहब हिंदू से ताइब होकर सिद्ध के दिल से सच्चा मजहब इस्लाम कबूल किया है, लिहाजा अब ये कौम का शेख मजहबन मुसलमान है। अब आकिल बालिग होने की सूरत में इस पर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद लाजमी है। उसके साथ मर्द, औरत, बच्चों पर जो दूसरी इस्लामी तालीमात भी हैं वो भी ज़रूरी हैं। लिहाजा आज के बाद इसको यानी फ़र्द वाहिद जो मतलब बनाया है ख़ानदान के हिसाब से, इसलिए वाहिद का सिगा इस्तेमाल हुआ है। इसको या इन सब को आप सब मुसलमानों की तरह इज्जत दें और आप सब मुसलमान अपनी खुशी में और गमी में मदऊ भी करें और आप इनकी खुशी और गमी में शरीक भी हों, ये लिखा हुआ है। और आखिर में अच्छा, इनमें गवाहान हैं, ये जो सनदें दी जा रही हैं इनमें गवाहान है, हमारे दोस्त हैं बड़े मोहब्बत वाले, बढ़ चढ़ कर मतलब ताउन करने वाले। मोहम्मद आरिफ पठान जिनका ये गालबन थला भी है, उनको हमने गवाह के तौर पर रखा है, हमारे साथ चले थे। और दूसरे नंबर पे हैं गुलाम रसूल शेख साहब। यहाँ पे जो मस्तूरात और बच्चों को कलमा पढ़ाया गया था इनमें इनकी गवाही है और इनका नाम लिखा गया है, इनसे साइन भी ली गई है। अच्छा, मस्जिद में जिनने कलमा पढ़ा था उधर हमने अपनी जमात से ही दस्तखत करवाई है। गवाह नंबर 1 है गुलाम हैदर अंगारिया साहब, उनकी दस्तखत है। दूसरा गवाह है करीम बख्श बंदीजा साहब, उनकी भी दस्तखत है। ये सारा मामला गवाहों के सामने हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने देखा, उन्होंने खुद भी बयान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से इन सब को वेलकम कहता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आपको तौफीक अमल अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को भी तौफीक अमल अता फरमाए। ये आपको अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़तें बख्शी हैं। पहले लोग आपको पता नहीं किस नज़र से देखते थे, अब आपको लोगों ने कुर्सी पे बिठाया हुआ है, खुद नीचे बैठे हैं। आपका सूरत, आपकी सीरत, आपका चेहरा, आपके कपड़े, आपका रहना सहना वही है। सिर्फ कलमे की बरकत है कि आपको नीचे ज़मीन से उठा के कुर्सी पर बिठा दिया है अल्लाह ने। अल्लाह ताला मकबूल और मंजूर फरमाए। गुलाम रसूल साहब, सबसे पहले मैं इल्तिमास करूंगा अब्दुल सत्तार शेख साहब को आए अपने खानदान की सन्नत वसूल करें। सही होने के लिए नंबर आप
चादर सभिनि खे हाँ बढ़िया ना। अच्छा दोस्तों ने एहतमाम किया है, इनको चादरें भी पहनाई जा रही हैं। अल्लाह ताला मकबूल व मंजूर फरमाए। दूसरे नंबर पे मोहम्मद सलीम शेख तशरीफ लाएं और अपनी सनद वसूल करें। मोहम्मद सलीम साहब पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे और इनकी पहले बेटी ने भी इस्लाम कबूल किया है। अब सिर्फ इनके ख़ानदान की वजह से जो अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है उनकी वजह से उनको सनद दी जा रही है। शेर मोहम्मद शेख साहब तशरीफ लाएं और सनद वसूल करें। बस ये नंबर 1 नाला कौन है ना नाला है ना साईं। गोविंदा इस्लामी नाम मोहम्मद उमर शेख वो तशरीफ लाएं। चादर पर आए गोविंदा मोहम्मद उमर शेख, आपको मुबारक भी हो। मुबारकें दे चुके हैं, दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं। आप सबको मुबारक हो और सनद वसूल करने वालों को खुसूसी मुबारक हो। मोहम्मद इकबाल शेख साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ पठान साहब जहाँ भी हैं ऊपर तशरीफ लाएं। आप हाँ आए, अजरक पहनाएं। ज़ाहिर है लोग ज़्यादा हैं, नाम अगर किसी का मैं भूल गया तो माजरत खाऊं। कोई भी दोस्त दिल में ना करे अगर कोई नाम रह जाए। हाँ बाहर दोस्त रुमाल फैलाए हुए हैं, चादर फैलाए हुए हैं इन दोस्तों की मदद के लिए। आप दोस्त उनमें हिस्सा मिलाते जाएं। मोहम्मद शकील शेख तशरीफ लाएं। जी जी आए मुझे मोहम्मद जावेद शेख, शकील भाई अच्छा कहें दोस्त बाला से मौलाना मोहम्मद जान साहब ने तावन फरमाया, वो दे दिया है। अल्लाह बख्श शेख साहब, शनकर पुराना नाम, नया इस्लामी नाम अल्लाह बख्श। टकरी पुराना नाम, नया नाम मोहम्मद उस्मान, वो तशरीफ लाएं। रायचंद इस्लामी नाम अताउल्लाह, ये शायद बहुत बूढ़े हैं और उनके बेटे तशरीफ लाएंगे, वो उनकी सन्नत वसूल करेंगे। पुराना नाम तुलसी, इस्लामी नाम गुलाम रसूल शेख साहब तशरीफ लाएं। आप चादर वाले दोस्त बाहर खड़े हो जाएं ताकि निकलते वक्त आपको दोस्त देते जाएंगे इंशाल्लाह। तुलसी, नया नाम इस्लामी गुलाम रसूल।
شام جی، اسلامی نام کریم بخش، یہ چھوٹا بچہ ہے غالباً، اگر ہے تو آ جائے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے آپ تمام دوستوں کی مہربانیاں۔ مختصر صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی۔ اور یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں، یہ جو شیوخ مرد حضرات جو نو مسلم ہمارے بھائی مسلمان میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے ختنے کے لیے ایک تحریک ہے خدائے خدمتگار تحریک لسبیلا کی، انہوں نے ختنے کرنے کا انتظام کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کو یہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ما دا للہ داعی۔ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا چاچمام شان توئی جو، شان آب بیان توئی جو، سحر اللہ مکان توئی جو، سحر اللہ مکان توئی جو، رب میزبان توئی جو، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم عبدالستار صاحب تشریف لائیں۔ یہ اجتماعی طور پہ سند بنائی ہے، وہ فردن خاندان کے حوالے سے سند تھی، یہ اجتماعی طور پہ 12 خاندان 12 گھرانوں نے کلمہ پڑھا، اور تقریباً 53 خواتین و حضرات نے کلمہ پڑھا۔ آئیں تشریف لائیں، سند لے جائیں، اجتماعی طور کی سند۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم انصرنی علی جمیع اعداء و دین و دنیا والآخرہ نصرا عزیزا، وافتح لی فتحا مبینا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اغنی بفضلک عمن سواک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام علماء اکرام، معززین و انتظامیہ اور تمام مسلمانوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔